दोस्तों कहानी शुरू करूँ एना पहला विडियो लाइक करीने चेनल सब्सक्राइब करजो। ए दिवसे हूँ दर वखत जेम मारा वारा माटे राह में बैठी हती। राह में बेसती दरेक व्यक्तिनी समय पसार करवा माटेना विकल्पोनी पसंदगी जुदी जुदी होय छे। कोई वांचन में चित्त परोवे, कोई अन्य जोड़े वार्तालापनो छेड़ो थामे, कोई निंद्रावश थई बेसे, कोई शरीरना हावभावो जोड़े रमत करे, कोई शरीरना स्नायुओने ताणनी कसरत करावे, कोई बगासानी हरीफाई आरंभे। मारा हाथ में मेगेजीन हती। हूँ एना पानाओ समयांतरे फेरवी रही हती। लेखना शीर्षकों पर अछड़ती नजर फरी वळती हती। छपायेला फोटाओ ऊपर छला नजर मांथी चटकी और जागृत मन में सचवाई रहवा मारी जाण विनाज अंदर वितरी रह्या हता। मारी आंखोए जड़ परिस्थिति में हाजर होवा छतां गैरहाजरी हती। मान सपट पर जुदा जुदा दृश्यों झीलाई रह्या हता। ए श्वेत श्याम दृश्यों में हूँ ए दिवसे पण ए ज वर्षों जूना प्रश्नों उत्तर शोधवा मथी रही हती। दोस्तों प्लीज विडियो लाइक करजो। मने सौथी वधु कोण समझे? सौथी पहला जे दृश्य कीकीओ आगळ तरी आव्युं हतुं एमां मारुं बाळपण झलहली रह्युं हतुं। हूँ मम्मीनी गोदमां लपाईने बैठी हती। मारा नानकड़ा पंजाओ वडे मैं एने कड़क भीसमां लई लीधी हती के जेथी सामे ऊभा अठ पर अडक पप्पा मने अडकी पण न सके। मारी आंखों डरती चुस्त भीसायेली हती। मन में भयनुं वावाजोडुं फूंकाई रह्युं हतुं। मैं फॉर्म भरी दीधुं छे, फी पण भरी दीधी छे। पप्पाना अवाजनी कड़काईथी शरीर में आची आची कंपारी छूटवानी शरू थई के मम्मीनो हाथ माथे फरवा लाग्यो। ए हुलामना स्पर्शथी मन सुरक्षानी अनुभूति करवा मांड्युं। एने डर लागे छे तो रहेवा दो, बळजबरी शा माटे करो छो? मम्मीना प्रश्नना उत्तर में पप्पानो अवाज पहला करता पण वधु ऊंचो उठ्यो। जात रक्षण माटे तरता तो आवड़तुं ज जोईए। प्रत्याघात में मम्मीए मने वधु चुस्त हाथीए चींपी लीधी। पप्पा क्रोध में पग अफाड़ता घरनी बहार तरफ निकली गया। हूँ मम्मीना आलिंगन में मीठू मलकाई उठी। मने मारा प्रश्ननो उत्तर मळी गयो। मने सौथी वधु मम्मी ज समझे छे। पण बाळपणथी मीठी यादोवाळुं दृश्य क्षण में आलोप थई गयुं। 1 महीना पहला मम्मीए मने करेलो कॉल याद आव्यो, परंतु ए कॉल रिसीव करी रहेलुं मारुं शरीर पुख्त हतुं। दक्षा गोळपापड़ी तैयार थई गई। मम्मीना प्रश्नना उत्तर में दर वर्षे हूँ हरख जोड़े हाँ ज कहेती। लग्न पछी पण दरेक वार तहेवारे एना माटे गोळपापड़ी हूँ ज तैयार करती। एने मारा हाथनी गोळपापड़ी गमती हूँ जाणती हती, पण आ वर्षे जवाबदारीओं में जाने अचानकथी उभरो आवी गयो हतो। श्वास लेवानो पण समय न हतो। एमखेम घरना कार्योनुं संतुलन जाळवी रही हती। एमां सॉरी मम्मी, समय नथी। तू जाणे छे ने के मारुं वाक्य पूरुं थई शके ए पहेला ज ए फट दईने बोली पड़ी हती। हूँ समीक्षाने कही दईश, ए ना न ज पाडशे, तू रहेवा दे। आटलुं कही मम्मीए कॉल मूकी दीधो हतो। भाभी गोळपापड़ी तैयार करी आपशे एमां कोई मोटी बात न हती, पण मारा कपाई गयेला पहला अर्धा वाक्यथी मारी भ्रमणा जरूर तूटी हती। मम्मी मने सौथी वधु समझती तो न ज हती। दोस्तों प्लीज चेनल सब्सक्राइब करजो। मन गूंगळाई उठ्युं। मैं तरत ज मेगेजीननुं पानुं फेरवी नाख्युं। नवो लेख, नवा फोटा अने विचारनी ए ज धारा। आ वखते कीकी पर तरी रहेल श्वेत श्याम रंगना दृश्यों में हूँ तरुण अवस्था में हती। मारी बेग पेक करी रही हती। मम्मीनी आँखों गुस्सा में लालचोळ हती। ते ओरडामां आमथी तेम चक्कर कापी रही हती अने पोताना मगज में चक्कर कापी रहेला विचारोने मारी दिशा में छूटा फेंकी रही हती। आम छोकरी जातने एकला एकला रखड़वा जवुं शोभतुं होय? कोई ऊंचनीय थई गई तो? ना, कोई जरूर नथी। आ ट्रीप बीप केम्पिंग आपणने न पोसाय। मैं ना पाड़ी दीधी एटले बस, वात पूरी। पेकिंग करी रहेला मारा हाथनी झड़प मम्मीना शब्दों जोड़े होड़ में उतरी। मम्मी, हूँ एकली नथी। एथलेटिक्सनी आखी टीम मारी जोड़े छे। टीमना मैनेजर अने कोच पण साथे छे। मारी बेग ने हाथ वडे संकेलवानो प्रयास करता मम्मीए त्राड़ ज नाखी। ए कोच अने मैनेजर छे तो पुरुष ज ने। मैं हेमखेम बेग ने फरी खोली अने झड़पथी पेकिंग पूरुं करवा तत्परता दर्शावी। धमासाण बॉक्सिंग करी रहेला बे खेलाड़ीओ वच्चे रेफरी दखलगिरी करी जे रीते बंनेने छूटा पाड़े ए रीते पप्पा मारी अने मम्मीनी वच्चे आवी ऊभा रही गया। बस कर गायत्री, ए हवे नानी बाळकी नथी, एने छूटी करवी पड़े।
આપણા વિના પ્રવાસ ખેડશે તો એને આત્મવિશ્વાસ વધશે. આખું જીવન એને ગોદમાં લઈને ન બેસાય, કહેતા પપ્પાએ પોતાનો હાથ મારા ખભે ગોઠવી દીધો હતો. મારી બેગ પેક થઈ ચૂકી હતી. એક ત્રાસી નજર મારી પેક થયેલી બેગ પર નાખી મમ્મી પોતાના ઓરડામાં જતી રહી હતી. પપ્પા તો ઠેઠ સ્ટેશન સુધી મને ડ્રોપ કરવા આવ્યા હતા. એ દિવસે મને દ્રઢ વિશ્વાસ બેસી ગયો કે આખરે મારા પ્રશ્નનો ખરો ઉત્તર મને મળી જ ગયો. મને સૌથી વધુ કોણ સમજે? પપ્પા જ. વળી પણ તરુણ અવસ્થાની એ આત્મવિશ્વાસથી છલકાતી યાદો વરાળ બની પળભરમાં હવામાં બળી ગઈ. થોડા મહિના પહેલાંની નવી યાદોએ એનું સ્થળ ત્વરાથી લઈ લીધું હોય એમ એક નવું દ્રશ્ય મેગેઝિનની પૃષ્ઠભૂમિમાં જાણે હું જીવંત નિહાળી રહી. એ દિવસે ભાભીનો જન્મદિવસ હતો. હું મારી દીકરી સોનાક્ષીને લઈ ઘેર ગઈ હતી. બધા જ જમી રહ્યા હતા. સોનાક્ષી આખા ઘરમાં દોડાદોડી કરી રહી હતી. નાના નાનીનું ઘર એનું સૌથી ગમતું સ્થળ હતું. એ ખૂબ જ ખુશ હતી. એને ખુશ નિહાળી હું પણ એટલી જ ખુશ હતી. અચાનકથી પપ્પાના ઓરડામાંથી ગુંજેલા અવાજથી બધા ચોંકી ઉઠ્યા. સૌથી વધુ હું. સોનાક્ષી પપ્પાના ઓરડાની દિશામાં જ દોડતી ગઈ હતી. પપ્પાએ જમણ પડતું મૂકી એ દિશામાં દોડ મૂકી. હું પણ ધબકતા હૈયે એમની પાછળ ઘસી ગઈ. ઓરડામાં પહોંચતા જ સોનાક્ષીએ પથારી પર સુરક્ષિત બેઠી નિહાળી. મારા જીવનમાં જીવ આવ્યો, પરંતુ પપ્પાનું ધ્યાન સોનાક્ષી તરફ જતું જ નહીં. એમનો જીવ નીકળી ગયો હોય એવા હૃદયભંગરા હાવભાવે એમના ચહેરા ઉપર નિહાળી મારું હૈયું પણ જમીન પર વિખરાયેલા કાચના ટુકડાઓ જેમ જ ચકનાચૂર થઈ ગયું. એમનું અતિ પ્રિય મોંઘું એન્ટિક પીસ સોનાક્ષીના હાથની થપાડથી ભોય ભેગું થયું હતું. એ દિવસે તેઓ કશું ન બોલ્યા, ન મને ન સોનાક્ષીને. પરંતુ ત્યારબાદ જેટલી વખત હું ઘરે ગઈ હતી ત્યારે એમને ઓરડો લોક જ રહેતો. સોનાક્ષી દોડાદોડી કરે કે તરત જ એમની નજર એ દિશામાં પહેરો ભરે અને વચ્ચે વચ્ચે તેઓ સંભાળીને સોનાક્ષી કશું તૂટી ન જાય એવું કડક શબ્દોમાં એને યાદ અપાવતા રહે. જેટલો સમય હું ત્યાં હોઉં મારો જીવ પણ ઊંચકાયેલો રહેતો. ધીરે ધીરે એ ઘરમાં મારી અવરજવર ઓછી થઈ ગઈ. ખાસ અવસર વિના હું ઘરે જવાનું ટાળવા લાગી. એ દિવસે એ એન્ટિક પીસની જોડે વર્ષો જૂની મારી ભ્રમણા પણ તૂટી ગઈ હતી. એની જગ્યાએ નવી શંકાએ મનમાં સ્થળ બનાવ્યું હતું. પપ્પા મને મારી પરિસ્થિતિને, મારી લાગણીઓને સમજે પણ છે ખરા? વિચારોએ મન પર છોડેલું તીર અસહ્ય થઈ પડ્યું. મારી આંતરિક વેદનાઓએ આંગળીઓને ધક્કો દીધો અને ફરી મેં મેગેઝિનનું પાનું વેગ જોડે ઉઠલાવી મૂક્યું. અસંખ્ય જાહેરાતો જાગૃત નજરમાં સ્થળ બનાવવા અધીરી બની, પરંતુ અજાગૃત મને એની તીવ્રતા છીનવી લીધી અને શ્વેત-શ્યામ રંગની યાદો દ્રશ્ય બની એની ઉપર હાવી થઈ બેઠી. આ વખતે સ્મૃતિપટ પર ઊભું થયેલું દ્રશ્ય મારા યૌવન કાળનું હતું. મારી આંખો રડી રડીને સૂજી ગઈ હતી. દિવસોથી ઘરમાં ચાલી રહેલું યુદ્ધ અંતિમ પડાવ પર હતું. નિર્ણયાત્મક ઘડી આવી પહોંચી હતી. મમ્મી પપ્પાના ચહેરા અસ્વીકારભરી ધૃણાથી લદાયેલા હતા. દોસ્તો, કહાની આગળ સંભળાવું એના પહેલાં ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મમ્મી પપ્પા, આ એનું જીવન છે. એને એના જીવનના નિર્ણયો જાતે લેવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. એ તમારી ઈચ્છા વિના તો લગ્ન ન જ કરશે, પણ જો એની ઈચ્છા વિના ફક્ત તમને બંનેને રાજી રાખવા લગ્ન કરશે તો જીવનભર ગુંટાતી રહેશે. એને એની પસંદગીના યુવક જોડે લગ્ન કરવાની સંમતિ આપી દો પ્લીઝ. હું વિવેકને મળી ચૂક્યું છું. સારો છોકરો છે. બહેન એની જોડે સાચે જ ખુશ રહેશે. હું દોડીને ભાઈને બેઠી પડી હતી. એના પ્રયાસોથી એણે એ દિવસે આખરે મમ્મી પપ્પાને મનાવી જ લીધા હતા. એના સહકાર વિના મારી પસંદગીના યુવક જોડે લગ્ન કરી શકવાનું મારું સ્વપ્ન કદી વાસ્તવિકતામાં પરિણમ્યું ન હોત. એ દિવસે મનમાં ગાંઠ બંધાઈ ગઈ હતી કે મને સૌથી વધુ સમજદાર ના મમ્મી ના પપ્પા, ફક્ત અને ફક્ત ભાઈ. પણ હું જાણતી ન હતી એ ગાંઠની આયુ થોડા વર્ષોથી જ હતી. હમણાં 2 મહિના અગાઉ જ જ્યારે એને પ્રમોશન મળ્યું હતું ત્યારે એને શહેરની મોટી 5 સ્ટાર હોટલમાં પરિવાર અને મિત્રોને ભવ્ય પાર્ટી આપી હતી. હું એની પ્રગતિથી અત્યંત રાજી રેડ હતી. એની ઓફિસના કલીગ અને બોસ પણ ત્યાં આમંત્રિત હતા. સોનાક્ષી પણ નવા સ્થળને લઈ અત્યંત ઉત્સાહિત હતી. એના ખુશીના ઠેકડાઓ મારા મનને સંતોષ અને તૃપ્તિ અર્પી રહ્યા હતા. હું એને દૂરથી એકીટસે સ્મિત જોડે તાકી રહી હતી. અચાનકથી ભાઈ મારા અને સોનાક્ષીના દ્રષ્ટિ વિસ્તાર વચ્ચે આવી ઊભો રહી ગયો. એના ચહેરા પર અન્ય લોકો માટે ઔપચારિક સ્મિત જળવાયેલું હતું. દૂર ઊભા એના બોસે
ડ્રિંક્સનો ગ્લાસ હવામાં ઉઠાવી એને અભિવાદન કર્યું. એણે એ તરફ પોતાનો ગ્લાસ હવામાં ઉઠાવી એ અભિવાદનનો પ્રત્યાઘાત આપ્યો. બોસ અન્ય લોકો જોડે વાર્તાલાપમાં વ્યસ્ત થયા અને અમારી ઉપરથી એમનું ધ્યાન સંપૂર્ણપણે સમેટાઈ ગયું. એ વાતની સૂક્ષ્મ નજરે ચકાસણી કર્યા બાદ ભાઈનો ચહેરો મારી દિશામાં ફર્યો. એના હોઠ પરનું ઔપચારિક સ્મિત શીઘ્ર અદૃશ્ય થઈ ગયું. એની આંખોની કીકીઓ સંકોચાઈ ગઈ. બંને ભૂકુટીઓ એકમેકને સ્પર્શી ઉઠી. એના દાંત પીંછાયા હોય એવો મને આભાસ થયો કે સાંચેસ પીછાયા હતા. એ અંગે વધુ વિચારું એ પહેલાં એનું શરીર મારી ખુરશીની દિશામાં નીચે તરફ ઢળ્યું. એનો અવાજ અત્યંત મંદ પણ કડક મારા કાનમાં પડઘાયો. તને ખબર હતી ને કે પાર્ટી ફક્ત પુખ્ત વ્યક્તિઓ માટે છે? તું સોનાક્ષીને સાથે લઈ આવી? હું સતબંધ રહી ગઈ. કાપે તો લોહી ન નીકળે એવી પરિસ્થિતિ હતી મારી. જાત બચાવ શબ્દોથી સહેલાથી કરી શકી હોત, પણ શું ફાયદો? ભાઈને તો ખબર જ હતી કે વિવેક શહેરમાં ન હતો અને પરિવારના બધા સભ્યો પાર્ટીમાં હાજર હતા. તો હું સોનાક્ષીને કોની પાસે? હું એક શબ્દ બોલી નહીં. મારી ખાતર એને ખસિયાનું અનુભવાઈ રહ્યું હતું જે મને મંજૂર ન હતું. હું ઉઠી સોનાક્ષી પાસે ગઈ, એનો હાથ થામ્યો અને હોટલની બહાર નીકળી ટેક્સી માટે હાથ લંબાવી દીધો. ત્યારબાદ હું કદી ભાઈની તો શું કોઈની પણ પાર્ટીમાં જવાની હિંમત ભેગી કરી શકી નહીં. એ દિવસે મનને ફરી સમજાવી ગયું કે મને સૌથી વધુ સમજદાર વ્યક્તિ ભાઈ તો ન જ હતો. કડવી યાદોથી મન ઉબકા ભરવા માંડ્યું. મેં ફરી મેગેઝિનનું પાનું ફેરવ્યું. અંતિમ પાના ઉપર શહેરના જાણીતા પર્યટક સ્થળોનો રમણીય તસવીરો પ્રકાશિત થયેલી હતી. એ તસવીરો વચ્ચે મને મારી કોલેજ કાળની શ્રેષ્ઠ મિત્ર દમયંતીનો ચહેરો દેખાયો. બગીચાના બાંકડા ઉપર અમે બંને બેઠા હતા. મારી આંખો ભીનાયેલી હતી. જળજળિયા વચ્ચેથી ભાગમાં દોડાદોડી કરી રહેલી મારી દીકરી ધૂંધળી દેખાઈ રહી હતી. મારો ચહેરો ઉતરેલો હતો. મારા ખભા ઉપર દમયંતીનો હાથ ટેકાયેલો હતો. એ હાથમાં ઉષ્મા હતી, દરકાર હતી, કાળજી હતી અને મને સતત ભજવી રહેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ. મને વિશ્વાસ નથી આવતો કે તારું પરિવાર તારી જોડે આવું વર્તન કરે છે. શું તારી મમ્મી, પપ્પા, ભાઈને તારી પીડા સહેજે દેખાતી નથી? ઇટ્સ રિયલી અનફેર. લોહીના સંબંધો આટલા વામણા કઈ રીતે થઈ શકે યાર? મેં મારું માથું દમયંતીના ખભે ટેકવી દીધું. આંખોમાંથી ઉષ્ણધારા વહી નીકળી. મારા માથા ઉપર એનો હાથ ફરતો રહ્યો. એ ક્ષણે હૃદય પોકારી ઉઠ્યું. માનવીને સૌથી વધુ કોઈ સમજી શકે તો એ મિત્ર જ. લોહીના સંબંધ કરતાં મિત્રતાના સંબંધમાં સમજણની સાચી પૂંજી સચવાયેલી હોય છે. છીપમાં છુપાયેલા મોતીની જેમ જ. પણ મારા શ્વાસ ગરમ થયા અને મેં મેગેઝિનનો એક જ ઝાટકે બંધ કરી નાખી. અંતિમ કેટલાક મહિનાઓથી ફેસબુક પર અપલોડ થતા દમયંતીના ફોટા આંખો સામે આવી એક પછી એક ઊભા થવા લાગ્યા. મિત્રોની રિયુનિયન પાર્ટીની જીવંત ક્ષણોમાં મારી ગેરહાજરી મને લોહીમાં ફેલાયેલા વિષ જેમ ડંખવા લાગી. દમયંતીને મારી ગેરહાજરીથી કશો ફેર પડતો હોત તો એના ચહેરા ઉપર એ તસવીરોમાં એટલો આનંદ, હર્ષ અને ઉલ્લાસ ઉભરાતો ન હોત. મને આમંત્રણ નહીં, એની બેસ્ટ ફ્રેન્ડને કોલ કર્યો હતો. એને એ તસવીરો નિહાળ્યા બાદ વ્યવહારુ થતી એનો પ્રત્યાઘાત તરબતર હતો. હું જાણતી હતી યાર, તું ક્યાં સોનાક્ષીને છોડીને આવી શકવાની હતી? કેમ સોનાક્ષી જોડે ના આવી શકું? ગળા સુધી શબ્દો આવી ગયા હતા, પણ મેં એ શબ્દો ઉચ્ચાર્યા નહીં. ફક્ત રાઈટ એક જ શબ્દમાં વાર્તાલાપ સમેટી દીધો. માનવીને સૌથી વધુ કોણ સમજી શકે? મિત્ર પણ નહીં તો કોણ? મારું મન શ્વાસ ભરવા સક્ષમ ન હોય એમ હું મનોમન તરફડવા લાગી. એ ક્ષણે મારી પડખે ગોઠવાયેલી સોનાક્ષીના મિજાજમાં અચાનકથી બદલાવ આવ્યો. આટલી ક્ષણોથી એ શાંત જપીને બેઠી હતી, પણ અચાનક એનું મેલ્ટડાઉન થયું. એને રીસ છૂટવા લાગી. પોતાની લાગણીઓને યોગ્ય શબ્દ અને વર્તનમાં ઢાળી શકવાની અસમર્થતાથી દર વખત જેમ એ ચીડાઈ ઉઠી. એને ગભરામણ થવા માંડી અને એ ગભરામણ હદ વટાવવા લાગી. ત્યારે એણે મારા માથાના વાળ ખેંચી નાખ્યા. સામે તરફથી બેઠક પર ગોઠવાયેલા યુગલમાંથી સ્ત્રી દોડતી મારી દિશામાં ધસી આવી. એણે સોનાક્ષીને નિયંત્રણમાં રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો. તકનો લાભ લઈ મેં તરત જ પર્સમાંથી સોનાક્ષી માટે પ્રિસ્ક્રાઇબ થયેલી નવી એન્ટી ડિપ્રેશનની ટીકડી એના મોઢામાં મૂકી દીધી. એને થોડું પાણી આપ્યું. થોડી ક્ષણોમાં એ બરફ જેમ ઠંડી થઈ ગઈ. મેં એને વાહલથી બાહુપાસમાં ભરી દીધી.
મારા માથાના વાળ અત્યંત અસ્વસ્થ હતા. જાહેર સ્થળે ક્યારેક આવી પરિસ્થિતિ હવે ટેવ બની ચૂકી હતી. શરમ, લાજ હવે કશું અનુભવાતું ન હતું. લોકો શું કહેશે, શું વિચારશે એ સતર્કતા મરી પરવારી હતી. કશું મહત્ત્વનું લાગતું હતું તો એ મારી દીકરી સોનાક્ષી, એનું સ્વાસ્થ્ય, એની તકલીફો, એની સમસ્યાઓ અને એ સમસ્યાઓ ઓછી કરવામાં, નિર્મિત કરવામાં મારો ફાળો. દોસ્તો, કહાની આગળ સંભળાવું એના પહેલાં ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ. સામે પોતાની બેઠક પર ફરી ગોઠવાઈ ગયેલી સ્ત્રી તરફ નજર ઉઠાવી મેં આભાર વ્યક્ત કર્યો. ત્યારે લાગણીવશ આંખોમાંથી પાણી છૂટી નીકળ્યું. સ્ત્રીએ એક નજર પોતાના પતિ તરફ નાખી અને બંનેએ પોતાની વચ્ચે બેઠા પોતાના જ જગતમાં ખોવાયેલા દીકરાને યથથી અને વાલી સહ ચિંતાથી નિહાળ્યો. અમે સમજી શકીએ છીએ, સહેલું નથી. સ્પેશિયલ નીડ બાળકનો ઉછેર સામાન્ય બાળક કરતાં સાવ જુદો હોય છે. ફક્ત તૈયાર કરી શાળાએ મૂકી દેવું અને બાકીનું બાળક જાતે જ શીખી લેતું હોય છે. જ્યારે આ બાળકો દાંત બ્રશ કરવાના હોય કે સ્નાન કરવાનું હોય, જમવાનું હોય કે શૌચાલય જવાનું હોય, દરેક ક્ષણે વાલીએ ઊભા પગે એમની જોડે રહેવાનું હોય છે. આખો દિવસ ગમે તેટલા થાકેલા હોઈએ, ગમે તેટલી ઊંઘ આવી રહી હોય, પણ જો બાળકને આખી રાત ઊંઘ ના આવે તો અન્ય દિવસના કાર્યોની યાદી યાદ કરતાં આખી રાતના જાગતા રહેવું પડે. શાળામાં જો યોગ્ય કેર ન મળે તો એ ચિંતા અને તાણ જુદી. એમના માટે ઓછું જમણ અલગથી તૈયાર કરવું. ટ્રાવેલિંગ કરીએ ત્યારે ઘરેથી જમણ સાથે લઈ જવું પડે. સ્પેશિયલ બાળક જોડે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટમાં મુસાફરી કરવી વાલી માટે નાઇટમેરથી ઓછી નહીં. જો બાળક અવાજ કરતું હોય તો આસપાસના લોકોના કડવા હાવભાવો સહન કરવા એ પાછું જુદું. સમાજ તરફથી થતો તિરસ્કાર, સામાજિક પ્રસંગોએ અવગણના, પછી એ પોતાનો પરિવાર જ કેમ ન હોય, આપણને અંદરથી કોતરીને ખોખલા બનાવતા રહે છે. બાળકોની વિશિષ્ટ કાળજી માટે કારકિર્દી તેજી દેતા વાલીઓએ કે એમના થેરપી અને વિશિષ્ટ ઇલાજોના ખર્ચાઓને પહોંચી વળવા માટે બમણી શિફ્ટમાં કામ કરવાવાળી એ પીડાએ સંઘર્ષ ફક્ત એક સ્પેશિયલ નીડ બાળકની માતા કે પિતા જ સમજી શકે. બાળક જોડેનો સંઘર્ષ, સમાજ જોડેનો સંઘર્ષ, પરિવાર જોડેનો સંઘર્ષ અને જાત જોડેનો સંઘર્ષ, જે વિશ્વ વિશે કદી કલ્પના કરી ન હોય, એને જુદી જાણ્યું ન હોય, જે અંગે કશું જ્ઞાન ન હોય, એવા અજાણ્યા વિશ્વમાં ઓચિંતો પ્રવેશ અને એ વિશ્વનો સ્વીકાર, એમાં જજુંબવું એ જરાય સહેલું નથી. અમે સમજી શકીએ છીએ તમારી પરિસ્થિતિ. ફક્ત અમે જ. બોલતા સ્ત્રીનો સાદ ગળગળો થઈ ગયો કે સાયકિયાટ્રિસ્ટની કેબિનનો દરવાજો ખુલ્યો. અન્ય સ્પેશિયલી એબલ્ડ બાળક પોતાના પિતાની આંગળી થામી બહાર નીકળી આવ્યું. એ ખડખડાટ હસી રહ્યું હતું. પિતાને એના હસવા પાછળનું કારણ ખબર ન હતું, છતાં સ્મિત જોડે એ દીકરાનો હાથ થામી ધીરજ જોડે બહાર નીકળી આવ્યો. હું બેઠક છોડી ઊભી થઈ ગઈ. સોનાક્ષી ડરતી મારા શરીર પાછળ સંકેલાતી કેબિનની અંદર પ્રવેશી. કેબિનનો દરવાજો બંધ કરવા પહેલાં મારી નજર મને મદદ કરનાર સ્ત્રી ઉપર પડી. એ નજર હજી મને સંવેદનાસભર તાકી રહી હતી. એ સમજણભરી આંખોમાં આખરે મને વર્ષોથી પજવતા મારા એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આખરે મળી જ ગયો કે માનવીનો સૌથી વધુ કોણ સમજે. દોસ્તો, કહાની કેવી લાગી કોમેન્ટ્સમાં જણાવજો અને વિડીયો લાઈક કરીને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. દોસ્તો, તમારે એક તો કોમેન્ટમાં જય શ્રી કૃષ્ણ લખવું જ પડશે. આવી નવી કહાની જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને દોસ્તો વિડીયોને લાઈક કરજો. હું રોજ તમારા માટે આવી કહાની મૂકતો રહીશ. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ.